یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول رجل من عظماء الروم لهرقل في أسباب غلبة الصحابة رضي الله عنهم. أخرج أحمد بن مروان المالكي في المجالسة عن أبي إسحاق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال أنت صدقتني كذا في البداية. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، ہر داعی کی خصوصاً اور ہر مسلمان کی عموماً یہ بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے کہ وہ غیبی نصرت کے اسباب کی تحقیق کرے۔ غیبی نصرت، غیبی تائید کے کیا اسباب ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی نصرتیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی تائید کب بندوں کی موافقت میں ہوتی ہے اور کب بندوں کی حمایت میں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی نصرت اور غیبی تائید کب بندوں کی مخالفت میں چلتی ہے اور کب بندوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا انتظام ہوتا ہے، ہر داعی کے لیے یہ خصوصی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کی عمومی ذمہ داری ہے کہ غیبی نصرتوں کے اسباب کو تلاش کریں اور غیبی نصرتوں کے اسباب کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ غیبی نصرتوں کے اسباب میں ایک بنیادی اور ایک اہم سبب غیبی نصرتوں کے اسباب میں، جس کی وجہ سے غیبی نصرت اپنی تائید میں ہماری موافقت میں ہو جاتی ہے، غیبی نصرتوں کے اسباب میں سے ایک اہم اور بنیادی سبب وہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہے۔ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا، مسلمان اپنی ذات سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت پر ہو اور پوری امت کے اعتبار سے وہ دعوت پر ہو۔ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے اسباب میں سب سے بنیادی اور سب سے یقینی سبب ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ جب مسلمان دعوت اور عبادت کو جمع کرے گا، سنو بہت اہم بات ہے، جب مسلمان دعوت اور عبادت کو جمع کرے گا اور دعوت اور عبادت کا حق ادا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ تسخیر عالم دو اعتبار سے فرمائیں گے۔ تسخیر عالم، پورے عالم کو ہمارے تابع بنانا، ہماری خدمت میں دینا۔ جب مسلمان دعوت اور عبادت کو جمع کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ تسخیر عالم دو اعتبار سے فرمائیں گے، ایک ضرورتوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے اور دوسرا رکاوٹوں کو دور کرنے کے اعتبار سے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے جتنی بشری حاجتیں ہر داعی کے ساتھ اور ہر مسلمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے،
दावत और इबादत को जमा करने की वजह से अल्लाह तबारक ताला बशरी हाजतों के पूरा करने का ऐसा इंतजाम फरमाएंगे जिसका तसव्वुर भी नहीं होगा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सुनना बहुत अहम बात है, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह तबारक ताला की सिफत रुबूबियत, रब, अल्लाह ताला रब है, बंदों की जरूरतों के पूरा करने का इंतजाम फरमाते हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह तबारक ताला की सिफत रुबूबियत जितना दावत पर जोश में आती है और जितना दावत पर जाहिर होती है उतना किसी भी अमल पर जाहिर नहीं होती। अल्लाह ताला की सिफत रुबूबियत जितना दावत पर जोश में आती है और जितना दावत पर जाहिर होती है उतना किसी अमल पर जाहिर नहीं होती है। और आम तौर पे हम लोग अपनी बशरी हाजतों की वजह से दावत के तकाजे छोड़ देते हैं। दावत के तकाजे का पूरा करना अपनी बशरी हाजतों के पूरा करने का इतना यकीनी सबब है और अपनी बशरी हाजतों के पूरा करने में ऐसी सहूलत पैदा करता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत फरमाने लगे दावत और इबादत की इज्तिमाइयत पर अल्लाह तबारक ताला जो आलम का मुसख्खर फरमाएंगे दो एतबार से, एक अल्लाह तबारक ताला जरूरतों को पूरा फरमाएंगे और दूसरा रुकावटों को दूर फरमाएंगे, रुकावटों को दूर फरमाएंगे। जो वाकया पढ़ा गया इसमें एक बुनियादी बात ये लिखी है कि जब सहाबा ने दावत और इबादत को जमा किया, सुनना बहुत अहम बात है, जब सहाबा ने दावत और इबादत को जमा किया तो बातिल उनके सामने इतनी देर भी टिक नहीं सकता था। अपने असबाब की कसरत के बावजूद और अपने अफराद की कसरत के बावजूद जितनी देर का वक्फा ऊँटनी के 2 मरतबा दूध निकालने के दरमियान बहुत मुख्तसर सा वक्फा होता है। ऊँटनी का दूध जब एक मरतबा निकाला जाता है तो एक चंद मिनट की मोहलत दी जाती है उसको राहत लेने के लिए, दूसरे मरतबा दूध निकालने के लिए। इतने मुख्तसर वक्त होता है। रिवायतों में लिखा है कि जब सहाबा ने दावत और इबादत को जमा किया तो बातिल अपने असबाब की कसरत के साथ और अपने अफराद की तादाद के साथ सहाबा के सामने इतनी देर भी टिक नहीं सकता था जितना वक्फा ऊँटनी के 2 मरतबा दूध निकालने के दरमियान में होता है। तो जरूरतें अल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे एक, और दूसरी बात रुकावटों को दूर फरमाएंगे। और अल्लाह माफ फरमाए हमारे अमले में इन्हीं 2 चीजों की बहुत कमी है, एक दावत की कमी, इनफरादी दावत की कमी, और दूसरी इबादत के एहतमाम में कमी। इन 2 चीजों की कमी अमले के अंदर, दावत की कमी और इबादत के एहतमाम की कमी। इसी वजह से दावत के एहतमाम पर जो खुसूसी नेमतें हजरात सहाबा के साथ जाहिर हुई थी, अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी, वो इस वक्त तो काम करने वालों के साथ उमूमन उन नेमतों का ज़ुहूर नहीं हो रहा है। देखो सुनो, उलमा ने लिखा है 5 खुसूसी नेमत दावत का जब हक अदा होता है अल्लाह तबारक ताला 5 खुसूसी नेमतें दाई को अता फरमाते हैं। पहली नेमत है हिदायत। दावत के एहतमाम पे अल्लाह ताला हिदायत जरूर देते हैं, दावत के एहतमाम पे हिदायत जरूर देते हैं। हजरत फरमाते हैं कि सूरज निकला हो और रोशनी ना हो ये तो मुमकिन है, सूरज डूब गया और अंधेरा ना हो यह मुमकिन है, लेकिन दावत का हक अदा करे दाई और उसको हिदायत ना मिले ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दावत के जरिए अपनी हिदायत यकीनी है। एक दूसरी बात यह है कि जितना दावत का एहतमाम होगा उतना अल्लाह का तकर्रुब होगा, जितना दावत का एहतमाम होगा उतना अल्लाह का तकर्रुब होगा। लोग अल्लाह तबारक ताला का महबूब बनने के लिए, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खलवतों के आमाल करते हैं। हालांकि उम्मत में चल फिर कर एक एक मुसलमान को अल्लाह की जानिब मुतवज्जे करना, इसमें अल्लाह तबारक ताला का जो कुर्ब मिलता है वो किसी भी अमन से नहीं मिलता है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दावत से बड़ा अल्लाह के कुर्ब का कोई अमल नहीं है। तीसरी बात यह है कि जितना दावत का एहतमाम होगा, जितना दावत का एहतमाम होगा अल्लाह तबारक ताला की जानिब से उतना ही फितनों से हिफाजत होगी।
जितना दावत का एहतमाम होगा उतना ही फितनों से हिफाजत होगी। चौथी बात यह है कि जितना दावत का एहतमाम होगा उतना ही हमारे अमाल अल्लाह तबारक ताला के यहाँ कबूल होंगे। और एक बड़ी बात सुनो, एक बड़ी बात है, जितना दावत का एहतमाम होगा अल्लाह तबारक ताला उतना ही नफ्स और शैतान के फितनों से और उसकी तदबीरों से महफूज रखेंगे। नफ्स और शैतान मुसलमान की दावत से जितना डरता है उतना किसी और अमल से नहीं डरता। एक तो हमें दावत का एहतमाम करना चाहिए, दूसरा इबादत का एहतमाम करना चाहिए, अपनी इबादत में कमाल पैदा करना चाहिए, अपनी इबादत में तरक्की करना चाहिए। देखो सुनो, अजीब बात सुनो, अगर काम करने वाले, सुनना गौर से बात, अगर काम करने वाले इबादत का एहतमाम नहीं करेंगे, काम करने वाले अगर इबादत का एहतमाम नहीं करेंगे तो अपनी दावत के जरिए उम्मत को भी अल्लाह से जोड़ नहीं सकेंगे। हमारी बात पे गौर करना थोड़ा सा। अगर काम करने वाले इबादत का एहतमाम नहीं करेंगे तो अपनी दावत के जरिए उम्मत को अल्लाह की जात से जोड़ नहीं सकेंगे। क्यों? ये सब हम सब अच्छी तरह समझते हैं, जिसका खुद का ताल्लुक कमजोर हो वो दूसरों का ताल्लुक कैसे कायम कर सकता है? क्यों भाई? एक आदमी खुद दरिया में डूब रहा है और बचाने वाला खुद ऐसे पत्थर पे पैर रखा हुआ है कि पता नहीं कब फिसल जाए, उसकी नजात खतरे में, तो दूसरे की नजात का जरिया कैसे बनेगा? समुंदर में डूबने वाले को वही शख्स निकाल सकता है जो खुद अपनी हिफाजत कामिल तौर पे कर चुका हो। बंदों को अल्लाह तबारक ताला की जात आली से जोड़ने के लिए इंतहाई कवी ताल्लुक चाहिए अल्लाह तबारक ताला की जात आली से। सुनो, अहम बात है, बंदों को अल्लाह तबारक ताला की जात आली से जोड़ने के लिए इंतहाई कवी ताल्लुक चाहिए अल्लाह तबारक ताला की जात आली से। खुद अगर दाई का ताल्लुक अल्लाह की जात आली से कमजोर होगा तो वो बंदों को कैसे जोड़ सकेगा? एक बात यह है, अगर इबादत का एहतमाम नहीं करेंगे तो अपनी दावत के जरिए उम्मत को अल्लाह के जात आली से नहीं जोड़ सकेंगे। दूसरी बात अच्छी तरह समझो, अगर हम लोग दावत के साथ साथ इबादत का एहतमाम नहीं करेंगे तो हमारी तरगीबें, हमारी दावतें, हमारे बयानात, हमारे मुज़ाकरात ऐसे बेअसर हो जाएंगे जैसे जबान से निकलने वाले थूक बेअसर होते हैं। जबान से निकलने वाले थूक जैसे बेअसर होते हैं, ऐसे बयानात बेअसर हो जाएंगे अगर दावत देते देते हम लोग इबादत का एहतमाम नहीं करेंगे। और तीसरी अहम बात, बहुत अहम बात, रांची के जिम्मेदार साथी निजामुद्दीन तशरीफ लाए थे। हज़रत उनके सामने दाई दावत देते हुए आमाल का कितना एहतमाम और पाबंदी करना चाहिए, इसका तस्करा करते हुए हजरत ने एक ऐसा जुमला कहा, सुनना बहुत अहम बात। हजरत फरमाए लगे अपने अमले से कि अगर अमला जिस बात की दूसरों को दावत दे रहा है खुद अगर उसका एहतमाम नहीं करेगा तुम्हारा अमला तुमसे बदगुमान हो जाएगा। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है। अमला तुमसे बदगुमान, हजरत का जुमला नकल करो, अमला तुमसे बदगुमान हो जाएगा। तुम जिस अमल की अपने अमले को दावत दे रहे हो, जब अमला ये देखेगा कि ये जिस अमल की दावत दे रही है वो खुद तो उनकी जिंदगी में नहीं है, तो रफ्ता रफ्ता तुम्हारा अमला तुमसे बदगुमान हो जाएगा। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी मेहनत के साथ साथ हम लोगों को इबादत का भी बड़ा एहतमाम करना चाहिए। दावत का भी एहतमाम करें और इबादत का भी एहतमाम करें। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक अहम बाब कायम किया है, सहाबा के गालिब आने के ताल्लुक से मुशरिकीन और कुफ्फार और दुश्मनों का क्या तासुर था। एक ये है कि भाई गालिब आने वालों से पूछा जाए आप कैसे गालिब आ जाए, और एक ये है कि दुश्मनों से पूछा जाए कि तुम्हारी तादाद इतनी ज्यादा और तुम्हारे हथियार इतने ज्यादा, फिर तुम मगलूब कैसे हो गए, और ये तुम्हारे सामने का लश्कर तादाद में कम, हथियार में कम, ये तुम्हारे ऊपर गालिब कैसे आ गया। वो तो बहुत अहम बात बताएंगे ना। मौलाना यूसुफ साहब ने एक बाब कायम किया, माज़ा क़ालतिल आदा, दुश्मनों ने क्या कहा है सहाबा के गालिब आने के बारे में। हमें उन असबाब का एहतमाम करना चाहिए, तो जैसे सहाबा इन असबाब की बुनियाद पर गालिब आए, हम भी इन असबाब की बुनियाद पर गालिब आएंगे। अबू इसहाक फरमाते हैं, सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनके सामने दुश्मन इतनी देर भी ठहर नहीं सकता था मुकाबले में जितना वक्फा लगता है ऊंटनी के 2 मरतबा दूध निकालने के दरमियान जितना मुख्तसर सा वक्फा होता है, इतना भी वक्फा
مقابلے میں دشمن صحابہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. سنیے آپ، ہرقل کہتا ہے جس وقت وہ انطاکیہ میں تھا، جب روم کی فوج شکست کھا کر ہرقل کے پاس پہنچی تو ہرقل نے ایک جملہ پوچھا. اپنی مغلوب اور شکست خوردہ فوج سے اس نے پوچھا، ویلکم، تمہارا ناس ہو جائے، اخبرونی، تم مجھے بتاؤ ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے تم سے لڑائی کی ہے، کیا وہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے؟ کوئی اور دوسری مخلوق ہے کہ تم مغلوب ہو گئے، وہ غالب آ گئے؟ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے جیسے انسان تھے. دوسری بات پوچھی ہرقل نے کہ تم زیادہ تھے کہ وہ زیادہ تھے؟ تعداد کس کی زیادہ تھی؟ تو کہنے لگے ہم تو ان سے بہت زیادہ تھے. دشمن کہہ رہے ہیں ہم تو ان سے لاکھوں گنا زیادہ تھے. پھر ہرقل نے پوچھا فما بالکم تنہزمون، پھر کیا وجہ ہے کہ تم شکست کھا گئے، تم مغلوب ہو گئے اور صحابہ غالب آ گئے؟ اب سنیے آپ. تو ان کا ایک بڑا شیخ، ان کا ایک بڑا ذمہ دار سمجھدار آدمی، اس نے صحابہ کی زندگی کا بہت اچھی طرح جائزہ لے کر اس نے یہ بات یہاں پہ ذکر کی ہے، بہت عبرت کی بات ہے. اس نے ایک بات کہی، من اجل انہم یقومون اللیل، ایک بات یہ ہے صحابہ راتوں میں قیام کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی راتیں غفلت اور سونے میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں عبادت اور قیام میں گزرتی. ان کی راتیں لہو لعب و لایانی میں نہیں گزرتی ہے، ان کی راتیں راتوں کے قیام میں گزرتی ہے. ایک وَيَصُومُونَ النَّهَارَ، اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. رات عبادت اور قیام میں اور دن روزے میں، رات بھی عبادت میں اور دن بھی روزے میں. ایک بات. دوسری بات وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کے بڑے پکے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. اور یہ ہو گئی عبادت. دوسری بات وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ معروفات کو ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور منکرات کو ساری دنیا سے ختم کرتے ہیں. دعوت اور عبادت کو جمع کرنا کتنی حیرت کی بات ہے. غور تو کرو کتنی حیرت کی بات ہے. جو بات اس زمانے کے مشرکین اور کفار سمجھ گئے جو مغلوب ہو چکے ہیں، اس زمانے کا مسلمان بھی اب تک سمجھ نہیں سکا. مشرکین اور کفار سمجھ گئے کہ صحابہ کے غالب آنے کی بنیاد کوئی تعداد اور کوئی ہتھیار نہیں ہے. دیکھو آپ روایت میں غور کرو، بعد میں آپ یہ واقعہ دیکھنا، دو ہی بات ذکر کی ہے، ایک عبادت کا اہتمام اور دوسری دعوت کا اہتمام. اس زمانے کے مشرکین اور کفار جو بات سمجھ گئے، اپنے کفر شرک پر رہتے ہوئے اس زمانے کے مسلمان اپنی توحید کے ساتھ اس بات کو سمجھ نہیں سکے. یہ بات فرمائی. وَيَتَنَاصَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور ایک بنیادی بات، یہ آپس میں انصاف بہت کرتے ہیں. ان کے آپس میں نا انصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، انصاف کرتے ہیں. اب ہم مغلوب کیوں ہوئے؟ عجیب، سنو، ہم مغلوب کیوں ہوئے؟ ہماری تعداد، ہمارے اسباب کی کثرت کے باوجود. تو سنیے آپ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّا نَشْرَبُ الْخَمْرَ، ایک بات، ہم شراب پیتے ہیں. دشمن کہہ رہا ہے، اپنی مغلوبیت کے وجہ بتا رہے. دیکھو سنو، دشمن اپنی مغلوبیت کے وجہ یہ نہیں بتا رہے کہ ان کی تعداد کم تھی، ان کے ہتھیار کم تھے. دشمن اپنی مغلوبیت کے وجہ بتا رہے اللہ کے نافرمانی. ہمارے حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں، بہت اہم جملہ. حضرت فرماتے ہیں جب تک مسلمان اپنی معاشرت اور معاملات میں غیروں کے طریقوں پر عمل کرتا رہے گا، جتنا مسلمان اپنی معاشرت اور معاملات میں غیروں کے طریقوں کا اختیار کرے گا، اسلام کی عظمت اور اہمیت غیروں کے دلوں سے نکلتی رہے گی. جتنا مسلمان اپنی معاشرت اور معاملات میں، اپنے لباس میں، اپنے اعمال میں غیروں کے مشابہت اختیار کرے گا، اتنا غیروں کے دلوں سے مسلمانوں کی عظمت اور اہمیت اور اسلام کی اہمیت نکلتی چلی جائے گی. اور مسلمان جتنا اپنے معاشرت اور معاملات میں سنتوں کا اہتمام کرے گا، اتنا ہی اللہ پاک غیروں کے دل میں رعب اور خوف پیدا کریں گے. تو اپنی مغلوبیت کے وجہ بتا رہے وہ دشمن. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ونزنی، اور زنا کرتے ہیں، ونرکب الحرام، اور ہماری سواریاں حرام ہے، حرام پہ سوار ہوتے ہیں، وننقض العہد، اور ہم وعدہ توڑتے ہیں، ونغصب، ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے ہیں، ونظلم، اور ظلم کرتے ہیں، ونامر بالسخط، اور اللہ کی نافرمانی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، وننہا عما یرضی اللہ، اور اللہ تبارک تعالی کی مرضیات سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں. جن اعمال سے اللہ راضی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے مرضیات، ان سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں. وَنُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اب اگلی بات کو سنو، کیسا اللہ ہی اپنی شان بدلا مولانا یوسف صاحب کو عطا فرمائے.
कैसी किताब हजरत ने लिखी है। हिरकल ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने ये नहीं कहा कि ये सब बातें क्या कह रहे हो, हमारे इसका कोई एतबार नहीं है। इन सारी बातों को सुन के हिरकल कहने लगा अंत सदक्तनी, आपने बिल्कुल सच कहा है। हिरकल तारीफ कर रहा है, अपनी कौम जो मगलूब और शिकस्त हो चुकी है वो अब मुसलमानों के गलबा पाने के और अपनी कौम के मगलूब होने के